दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। यीशु कोल आवें ते चंगा है, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। पापा दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवें थावां विच खेडे पिया खाना है। पापा दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवें थावां विच खेडे पिया खाना है। तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा, तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा। यीशु कोल आवें ते चंगा है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC ਤੋਂ प्रोग्राम नवीं जिंदगी दे वाल विच तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत स्वागत करदा। मैं उम्मीद करदा तुसीं सारे चंगे होंगे, तंदुरुस्त होवोगे ते परमेश्वर दे कलाम विच वध रहे होंगे। मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद करदा तुसीं ਇਹ मौका मैनूं दिता कि तुहाडे सामने आके परमेश्वर दे कलाम दे विचों मैं शेयर कर सकां। अज जो ये प्रोग्राम नूं असीं शुरू करन जा रहे हैं, इहदे पिछे एक वजह जो है वो ये है कि परमेश्वर दा कलाम बाइबल कहती कि हर जाति तक पहुँचाया जाए। अज बहुत सारे सरमनस, बहुत सारे परमेश्वर के दासां नूं असीं सुनते हैं। असीं सुनते हैं कि किस तरह वो अपनी मेहनत नाल परमेश्वर की कृपा दे नाल कलाम लोकां तक लैके जा रहे हैं। असीं भी उस तरह एक कोशिश दे नाल परमेश्वर की ग्रेस दे नाल असीं ये ट्राई करन जा रहे हैं कि असीं भी परमेश्वर के इस काम दे विच अपना हिस्सा पा सकीए। ते मेरी उम्मीद है कि तुसीं इस वचनां दे नाल जदों असीं परमेश्वर दे कलाम चों वचन शेयर करांगे, प्रार्थनावां दे नाल जदों असीं तुहाडे नाल एक मन हो के करांगे, तुसीं परमेश्वर दी सामर्थ नूं अपने उत्ते देखण वाले होवोगे। हालेलुया। अज जिवें कि यह पहला एपीसोड है, मैं सब तो पहलां तां पैगाम TV की सारी टीम का मैं धन्नवाद करदा जिन्हां ने सानू ये अपॉर्चुनिटी है मौका दिता कि उन्हां दे इस चैनल दे उत्ते इस प्लेटफॉर्म दे जरिए असीं परमेश्वर दा कलाम वंड सकीए। मैं तुहानूं दसना चाहना बीते 7 सालां तो असीं लोअर मेनलैंड दे विच परमेश्वर दे कलाम नूं लोकां तक लैके जाने आ। परमेश्वर दे वचनां नूं TV दे माध्यम दे नाल, रेडियो दे माध्यम दे नाल, इन परसन चर्च दे राहीं, इवेंजलिज्म टीम दे राहीं, YouTube चैनल दे राहीं असीं परमेश्वर दे कलाम नूं लोकां तक लैके जा रहे हाँ। ये परमेश्वर की ग्रेस है तो ये परमेश्वर दा बहुत वड्डा एक धन्नवाद दा विषय है साडे वास्ते कि एक होर चैनल, एक होर सेवा दा जरिया परमेश्वर ने साडी सेवकाई दे विच जोड़िया। सो असीं इस प्रोग्राम नूं शुरू करन तो पहलां अपनियां अखां नूं बंद करांगे, अपने सिरां नूं झुकावांगे, उस ज़मीन ते आसमान दे मालिक दे अग्गे असीं दुआ करांगे। आओ अपनियां अखां नूं बंद करिए, असीं प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुसीं ज़मीन आसमान नूं बनाउण वाले परमेश्वर हो। बाइबल कहंदी आसमान तुहाडे बैठण दा सिंघासन ते ज़मीन तुहाडे पैरां दे चौंकी है। महान परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुसीं सानूं ये मौका दिता असीं तुहाडी हजूरी दे विच बैठ के तुहाडे कलाम दे विचों सिੱਖ सकीए। महान परमेश्वर ये जिउंदा कलाम है। बाइबल कहंदी कि इस कलाम नूं लिखण तो बाद तुसीं इहदे उत्ते अपने साह फूके ते ये कलाम जिउंदा हो गया। अज जदों असीं इस कलाम नूं सुणीए, इहनूं वंਡੀਏ, तुहाडा पवित्र आत्मा सानूं इहनूं समझण दी शक्ति देवे, बुद्धि देवे, ज्ञान देवे। हैवन खुले ते सानू इस वचन नूं समझण दी सामर्थ बख्शे।
ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਗੰਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇ, 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੇਥ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਟਰਬਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਨੇਮਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਲਾਗਬਾਜੀ ਸਹਿ ਲਈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਤੁਸਾਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਾਏ ਜਾਣ ਤੀਕਰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਆਦਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਮਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਗਿਆ ਤੋੜ ਕੇ
ਉਹ ਦੰਡ, ਉਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਹੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਪ ਜੋ ਆਦਮ ਨੇ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਪ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਦਮ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਪਾਪ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌੜ ਵੱਲ ਦੌੜੀਏ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਬੱਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੌੜ ਵੱਲ ਦੌੜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਬਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ।
ਹੜਬੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੜਬੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਬਲ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਬਹਾਣ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਵਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਟਰਬਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਦ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ, ਕੌਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਡੰਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਸੋਚਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਅਤੇ
ਪਿੰਤੀਉਸ ਪਿਲਾਤੂਸ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ, ਕੌਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਭੰਡ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਕਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ, ਕੌਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਡੰਡ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਹਾਕਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਰਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਡੰਡ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਡੰਡ ਪਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੇਤ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 27, 28, 29, 30 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂ 29 ਆਇਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਜਦ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਸੁੱਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿਆਵ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ।
ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਟਰਬਲ ਮੇਕਰ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਕਲਾਮ 'ਚ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼, ਬਲੈਸਡ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 7788922250 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਬਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਟਰਬਲ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਬਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਬਲਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਰਬਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਾਈਬਲ ਵਰਸਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਬਲਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਬਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਜੋ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰੇਕ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਬਲ ਤੋਂ ਛੁੜਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋਣ। ਖਾਬਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾਏ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇਮ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਣ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉଦ୍ਧਾਰਕਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸੰਡੇ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਜੋ ਕਿ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ 660 ਈਸਟ 51st ਐਵਨਿਊ ਵੈਂਕੂਵਰ BC, ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ TV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋਏ TV ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 123 ਹੈ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ। ਰੋਜ਼ਰ ਔਰ ਬੈਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ, WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ, YouTube ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ 7788922250 ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਜੋ ਕਿ 51st ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਡ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੜੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਜੀਵਿਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।